Hi students, today let us see History Unit 2. The world between two world wars. The world between two world wars. Two world wars கிடையே world எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். In this lesson, the learning objectives are to acquaint ourselves with the post-World War I development dealing of the Great Depression, the injustice preventions of Treaty of Versailles, and the rise of fascist governments led by Mussolini in Italy and Hitler in Germany, anti-colonial struggles and the decolonization process in the colonized world, case studies of Indo-French in Indo-East Asia and India in South Asia, European colonization in Africa, the cause of Britain in South Africa, independence struggles and political developments in South Africa. ஸோ இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், வேர்ல்டு வார் 1க்கும் 2க்கும் இடையில் வேர்ல்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, வேர்ல்டு வார் 1 வந்து என்னது ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி டெவலப் ஆகலாங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுது. இன்னொன்று இந்த ட்ரீடி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் அந்த இது ஃபேசினேட்ஸ் கவர்மெண்ட் உருவாச்சு. முசாலினி வந்து இட்டாலியிலும் ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மனிலையும் ஒரு இது ஆட்சி நடத்துகிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அரகண்டான பீரியட் அது. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ஆன்டி காலனியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாமே உருவானது எல்லாமே ஈஸ்ட் ஏஷியா, ஆஃப்ரிக்கா, அந்த சவுத் அமெரிக்கா இதில் டெவலப் ஆனது எல்லாத்தை பற்றி தான் இந்த லெசனில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். Introduction. The First World War shattered the global capitalist system based on the European imperialism. The European powers were gravely weakened by the war financially and politically. The trade and financial imbalance left by the war and the harsh peace that followed created instability throughout the 1920s. The conflict between the workers and the ruling classes that controlled the government became intense. As a result of this, fascism emerged in Italy and Germany. இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன சொல்ல வராங்க, ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் எல்லா வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரிஸும் எந்த அளவுக்கு சஃபர் ஆனாங்க, எஸ்பெஷலி த யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் அவங்களுக்கு ரொம்ப சஃபர் அடைஞ்சாங்க. அதுதான் வந்து இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஆஸ் வி saw the last chapter, the crisis in the western world had led to the outbreak of World War I. We now turn to the social and political development in the world after the end of the war. இந்த வேர்ல்டு வார் 1க்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். The Great Depression, developments in the post-World War I. The First World War led to the expansions of the certain industries in the hope that the time boom would continue. However, when the World War to an end, the industries that grew to meet wartime requirements had to be abandoned or modified. Huge stocks had to be disposed of. The large number of workers had to be sacked. This bred dissatisfactions among the working classes. The situation was made worse by the political complications causes. இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் ஒர்க்கர்ஸ் லெவலில் எல்லாருக்குமே என்னாச்சு, பெரிய ஒரு பேர்டன் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப கஷ்டம், நிறைய ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க. அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நிறையாவே தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம். அதுதான் இப்போ இது சொல்கிறாங்க. மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ட்ரீடி ஆஃப் வெர்சைல்ஸில் நடந்த அந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ரொம்ப மக்களை பாதிச்சு சொல்கிறாங்க. The war also placed a heavy burden of debt on every European countries. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், அவங்க வந்து ரிப்பரேஷன்ஸ்க்காக நிறைய வந்து கொடுத்தாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப செலவானதால் அவங்க நாட்டில் ஃபினான்ஷியலாக அவங்க ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டாங்க. withdrawal of the American capital. At the end of the World War I, America was financially in the sound position. As the money lender to the world, America encouraged flow of capital into Europe, which helped the European debuter countries. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், அந்த வேர்ல்டு வார் 1 அப்போ வந்து யூஎஸ்ஏ தான் வந்து ஓரளவு நல்லா டெவலப்டாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல், வேர்ல்டு வாரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல்
அவங்க எப்படி அவங்களுடைய மணி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அவங்க கிட்ட தான் இந்த டைமில் கொஞ்சம் டெவலப்டாக நிறைய மணியோட அவங்க தான் இருந்தாங்க. ஃபினான்ஷியலாக அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க, லென் பண்ணாங்க, அவங்கக்கிட்ட கடன் வாங்கி அதை வச்சு அவங்க கண்ட்ரீஸில் இருக்க ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹியர் டு ப்ராஃபிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த பீரியட். In the meantime, slump in the USA economic forced the government to impose restrictions on the export of the capital. This resulted in the steep decline in the volume and the value of the export all over the world. என்னதான் அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் யூஎஸ்ஏக்கும் ஒரு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு சஃபர் வந்துடுச்சு. அவங்க நாட்டிலையும் ஃபினான்ஷியலாக நிறையா அவங்க எல்லாருக்கும் மற்ற கண்ட்ரிகள் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆன உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுடைய கண்ட்ரியுடைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டாங்க, அதிகமாக கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட் கேஷ் இன் யூஎஸ். The withdrawal of the American capital was aggravated by the US market crash in 1929. The first huge crash occurred on 24th October 1929. This discouraged inventors and investors and customers to such an extent that more and more people began to sell their shares and dispose in the stock. But there were no buyers. This was followed by the failure of the American banks. இப்போது என்னாச்சுன்னா அமெரிக்கன் பேங்க்ஸ்லேயும் அங்கே ஷார்ட்டேஜ் ஆன உடனே அங்கே அவங்களுடைய மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் சரிவு சந்திச்சுது, நிறைய நஷ்டம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எஸ்பெஷலி சொல்லப்போனால் இந்த அக்டோபர் 24th 1929 வந்து பெரிய கிளாஷ் அங்கே உருவாச்சு. அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் லெவலில் குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு. அவங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப லாஸஸ் வச்சு அவங்கக்கிட்ட வாங்கின இன்வெஸ்டர்ஸு கஸ்டமர்ஸ்லாம் அதை கொடுக்கும்போது அதை செல் பண்ணுறதுக்கோ அதை வாங்குறதுக்கோ யாருமே இல்லாமல் அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. The American finance were forced to recall their own fund investment abroad. They stopped the loan to Germany by of America led to the failure of two large German banks. The Bank of England also found itself with the bankruptcy. இதனால என்ன ஆயிடுச்சு, ஜெர்மனி இங்கிலாந்து அவங்களுக்குலாம் இவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமாக சஃபர் ஆயிடுச்சு. அவங்களால ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அமெரிக்கா அவங்களுக்கு கொடுக்காததால. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the backdown of the international system of the exchange. Despite emergency measures such as the cutbacks in expenditures and the increasing taxations, the situation did not improve under England. So England decided to leave the gold standard immediately. A great number of the countries left gold standard. Each nation adopted a policy of the protectionisms and devaluations of the currency. இப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த மணி ப்ராப்ளம் வந்ததால் கோல்டு காயின் அந்த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக கரன்சி மூலயமா வந்து நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணலாம், ஏன்னா கோல்டு வந்து அதிகமாகுது அப்படி சொல்லிட்டு அதை கம்மி பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதோட வேல்யூலாம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. கரன்சியை வந்து புழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஆஸ் இட்ஸ் தி எஃபெக்ட் வாஸ் டீப் அண்டு prolonged economics and the historians called it as the Great Depression. இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையை உருவாக்குறதால இந்த பீரியடு அதாவது வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சு அந்த உடனே அந்த பீரியடெல்லாம் வந்து என்னது கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க. இந்த ரீப்ரிகாஷன் இன் பொலிட்டிக்ஸ். The repression changed the political conditions in several countries. In England, the Labour Party was defeated in the general elections of the 1931. In the USA, the Republican Party was rejected by the people in the successive elections for about 20 years after the Depression. இப்போ இதனால் என்ன ஆச்சு, பொலிட்டிக்கல்லே மாற்றங்கள் உருவாச்சு. அங்கே மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை. அதனால் அவங்க வந்து அங்கே இருக்க லேபர் பார்ட்டி, இங்கிலாண்டில் பார்த்தா லேபர் பார்ட்டியை டிபேட் பண்ணிட்டாங்க. யூஎஸ்ஏல பார்த்தீங்கன்னா ரிபப்ளிகன் பார்ட்டியை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு அப்புறம் இவங்கெல்லாம் வந்து பொலிட்டிக்கலில் சில மாற்றங்கள் உருவாச்சு. அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் த பாசிசம் அண்ட் நாசிசம். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ஹாய் சில்ட்ரன்,
Our next topic is rise of the fascism and Nazism. ரைஸ் ஆஃப் பாசிசம் அண்ட் நாசிசம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசனில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், த இம்பேக்ட் ஆஃப் வார் இன் இட்டாலி. The first of the nation of Western Europe to turn against the old ruling regime was Italy. The financial cost of the participations in the war was huge. Moreover, after the war, in the sharing of the spoils, Italy got less than she expected. The country suffered heavily losses in the war that was unpopular with both socialist and pro-Austrian Catholics. The nationalists were equally unhappy with the marginal gain in territory from the Treaty of Versailles. People held the ruler responsible for the humiliations at Versailles. இப்போ என்னென்னா இட்டாலியில் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் த லாஸ்ட் லெசன். இட்டாலி வந்து எவ்வளோ லாஸஸ் ஏற்படுத்தினாங்க, அவங்க பண்ண இந்த இதுக்காக அவங்களுக்கு நிறைய ரிப்பரேஷன் கொடுத்தாங்க, ஃபைன் பண்ணாங்க. அந்த ஃபைனில் அவங்க நிறைய வந்து பே பண்ணதால் அவங்களுடைய கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால அவங்க இருக்க மக்களுக்குலாம் அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல்லையும் எந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இல்லை. இந்த ட்ரீடி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய லாஸாக உருவாச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க. எமர்ஜென்சி ஆஃப் முர்சலி, எப்படி முஸ்லீம் வந்து இது உள்ளே வந்தார் அப்படிங்கிறது இந்த பேராகிராஃபில் சொல்ல வராங்க. இந்த எலெக்ஷன் ஹெல்ட் November 1919 in the aftermath of the Treaty of Versailles, Italian socialists proclaiming that they were following Bolshevism, communion in Soviet Russia, won about the third of the seats. Mussolini's son of the Blackmouth and the qualified as an elementary school master in the end became a journalist with socialist view. A forceful speaker, Mussolini became to support the use of violence and broke with the socialists when they opposed Italians enter into the war. When the fascist party was found in 1919, Mussolini immediately joined it. As fascists stood for authority, strength and discipline, support came from industrialists, nationalists, ex-soldiers, the middle classes and the discontent youth. The fascists resorted to violence freely. In October 1922, in the context of the long ministerial crisis, Mussolini organized the fascist march on Rome. இப்போது இது வரைக்கும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு முசோலினி வந்து 1919 வந்து என்ன பண்ணார், இந்த ட்ரீடி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் சைன் பண்ண பிற்பாடு அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எல்லாரும் ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணாங்க இல்லையா, பேசிஸ்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பித்தாங்க. அந்த பார்ட்டியில் அவருக்கு சேர்ந்துக்கிட்டார் உடனே, அகெயின்ஸ்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இது வந்து எங்களுக்கு இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் இவங்க வந்து என்னது ஒரு ஆப்போசிட் டீம் மாதிரி, கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இவங்க ப்ரொக்ளைம் இது வந்து தப்பு அதெல்லாம் சுட்டி காட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இவங்க. அதை வந்து இவர் வந்து ஆதரிச்சார். ப்ளஸ் இவர் வந்து ஆல்ரெடி குவாலிஃபைடு த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் மாஸ்டர், அதாவது ஒரு டீச்சருக்கு ட்ரைனிங் படிச்சிருக்காரு. அவருக்கு நல்ல ஸ்கில்டு, ப்ளஸ்ஸு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு, சோஷியலிஸ்ட்டு, அவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாகவும் இருந்திருக்காரு. ஸோ அதனால் அவர் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கலில் வந்து அவருக்கு இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவர் உள்ளே வந்த உடனேயே அந்த இப்போ பேஷனிஸ்டோடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த்து, அவங்களோட டிசிப்ளினு, அவங்க சப்போர்ட் அது எல்லாமே இவருக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. இது மெயினாக என்னென்னா, இதில் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. எல்லாருமே இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. நாட்டில் இருக்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு, நேஷ்னலிஸ்ட்டு, சோல்ஜர்ஸ், எக்ஸ் சோல்ஜர்ஸு, மிடில் கிளாஸஸ்ஸு, அப்புறமேட்டு டிஸ்கண்டென்ட் யூத், இவங்க எல்லாருமே இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இது உள்ள மெம்பராக வந்து வைலண்ட், அதே மாதிரி இவங்க வைலண்ட்டில் ஃப்ரீயாக எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தட்டி கேட்குறோங்கிற பேரில் எல்லாரும் அராஜகமும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ இன் October 1922, in the context of the ministerial crisis, Mussolini organized the fascist march on Rome. ரோமுக்கு இவங்க மார்ச் பண்ணி போனாங்க இந்த இதுக்காக, கண்டெம்டம் பண்ணுறதுக்காக. Impressed by the show of force, the king invited Mussolini to form a government. The inability of the Democratic Party leaders to combine and act with resolution facilitated Mussolini's triumph.
இவங்க அந்த ரூலர் பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால இவங்களை எதிர்த்து எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததால் அவங்களே வந்து வாலண்டரியாக அவரை கூப்பிட்டு, முசோலினை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஆட்சியும் ஒப்படைக்கிறாங்க. அந்த ஒரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாயிருச்சு. Fascist under Mussolini. In the 1924 election, after intimation of the elector, 60% of the votes were cast of the fascist Methodi, a socialist leader who questioned for the fairness of the elections, was murdered. இப்போது இந்த எலெக்ஷனில் வந்து 1924 நடந்த எலெக்ஷனில் 65% ஓட்டு வாங்கின பாசிஸ்டோடைய யார் அவர் கேள்வி கேட்டார்னா மெத்தோதி அப்படிங்கிறவர் வந்து கேள்வி கேட்டார். அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, மர்டர் பண்ணிட்டாங்க. த அப்போசிஷன் பார்ட்டி boycotted the parliament in protest. Mussolini reacted by banning opposition party and censoring the press. Opposition leaders were killed or imprisoned. ஸோ இவர் தலைமை தாங்கின பிற்பாடு யாரெல்லாம் ஆப்போசிட் பார்ட்டியோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, சாகடிச்சாங்க, அவங்கள ஜெயிலில் போட்டாங்க, அந்த மாதிரி இம்ப்ரிசன் பண்ணாங்க. Assuming the title of the leader as in 1926, he became the dictator with power to legislate. He passed law forbidding sister and lockouts. In 1938, Parliament was abolished and was replaced by the body representing the fascist party and the corporations. This new arrangement bolstered Mussolini's dictatorial control of the economic as well as enabling him to wield enormous power as head of the administration and the armed forces. In 1938 வந்து என்ன பண்ணாங்க, அங்கே இருக்க பார்லிமெண்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. பார்லிமெண்ட்டுன்ற ஒன்று கிடையவே கிடையாது. பாசிஸ்ட் பார்ட்டி தான் அங்கே வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி எல்லா அவங்க தான் ப்ரைமரியாக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சொல்கிறது தான் சட்டம், அவங்க வைக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூலிங் அவங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. இந்த பவர் வந்து முசோலினிக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. இதனால் அவர் உலக அளவில் வந்து பேசப்படுற ஒரு நபராக இருந்தார். அதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் சொல்ல வராங்க. முசோலினிஸ் பேக்ட் வித் போப். In order to give responsibility to the fascist party, Mussolini won over the Roman Catholic Church by recognizing the Vatican City as an independent state. In return, the Church recognized the Kingdom of Italy. The Roman Catholic faith was made the religion of Italy and compulsory religious teaching in school was ordered. The Lateran Treaty incorporating the said provisions was signed in 1929. 1929ல போப் வந்து எப்போவுமே எங்கே இருப்பாங்க, இட்டாலியில் இருப்பாங்க. ஸோ வேட்டிக்கன் சிட்டியில் தான் இருப்பாங்க. அந்த இட்டாலியில் ரோமில் வேட்டிக்கன் சிட்டியில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வேட்டிக்கன் சிட்டி வந்து ஒரு தனி நாடாகவே இருக்கும். அந்த ரோமன் கேத்தலிக்கு அது வந்து அவங்க ரிலீஜியஸாக அவங்க வந்து அது அவங்களுடைய கிங்டமாக அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்க கூட கொலாபரேட் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஃபெய்த்தை வந்து ஸ்கூலில் டீச்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறாங்க. அது எப்போனா 1929. Italy during the Great Depression. During the years of the Great Depressions, the much public work of the building new bridges, roads and canals, hospitals and schools did not prove a solution to the unemployment problem. In 1935, Mussolini invaded Ethiopia. This was useful to divert attention of the Pope away from the economic troubles. Mussolini drew admission from the ruling classes elsewhere. The European among them was the rising figure of the nationalist anti-Semitic critical much adoris. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, முசோலினி வந்து அவருடைய இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. அவர் பண்ணுற அந்த இதெல்லாம் மக்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கொடுக்கல. ஃபினான்ஷியலாக அவங்க ட்ரபிள் தான் அடைஞ்சாங்க. ஸோ 1935 முசோலினி வந்து எத்தியோப்பியாவில் வந்து வார் பண்ணுறாரு. அந்த வார் வந்து மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எக்கனாமிக் சப்போர்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது. அந்த டைமில் பாஸ்ட் வந்து மெம்பராக வந்து அடால்ஃப் ஹிட்லர் வந்து உள்ளே வராரு. அதுதான் இதில் சொல்ல வராங்க. Hi students, let us start our social class.
Let us see the second unit. Okay, now let us see the Germany in the post-war. From 1918 to 1993, Germany was a republic. The factors which lead to the eventual triumph of fascism in Germany were many. Between 1871 to 1914, Germany had a risen to dizzy heights of economic, political, and cultural accomplishment. Germany's universities, science, philosophy, and music were known all over the world. Germany had surpassed even Britain and the US in several fields of industrial productions, as we saw in the early chapter. The reparations and other clauses in the Treaty of Versailles caused acted discontent and hardship. This was utilized by reactionary force of spread of the idea that socialists and Jews had laid down the nation, and Germany defeat and humiliations at the end of the World War I caused a deep shock to the German people and Great Depression further depended their future and promote them to turn again republic government. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம், இந்த இதனால் என்னென்ன நடந்துச்சு, பாசிசம். ஸோ அந்த பாசிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன், அந்த பாசிசம்னால என்னாச்சு, நிறைய மறுமலர்ச்சி உருவாச்சு நாட்டில். அதுக்கப்புறமேட்டு ஜெர்மனியில் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் அவங்க ரெக்கவர் பண்ணிக்கிட்டு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வர அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டைமில் தான் என்னாச்சு, பாசிசம் டெவலப் ஆச்சு. The origin of the German fascism goes back to 1919 when a group of 7 men met in Munich founded the National Socialist German Workers' Party, operated as the Nazi Party. One of them was Adolf Hitler. Hitler had developed violent political bases against Jews. He associated Judaism with Marxism. During World War I, he served in the Bavarian army. A gifted speaker, he could swipe up the passion of the audience. In 1923, Hitler attempted to capture power in Bavaria. His premature launch of the national revolutions on the outstrike of Munich landed him in prison. During his time in prison, wrote Mein Kampf, My Struggle, an autobiography book contained his political ideas. In the presidential elections of 1932, the Communist Party polled about 60 lakhs votes, alarmed capitalists and property owners. Titled Towards Supporting Fascism, Hitler explored the opportunity to சர்ப்ஸ் பவர். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க இதில் என்னது, இப்போ தான் ஹிட்லர் பாசிசமில் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகுறாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா 1919 பாசிசம் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் ஹிட்லர் என்ன பண்ணுறாரு, 1923 இந்த பாசிசம் உள்ள வராரு. அங்கே அவர் நல்லா பேசுறது, பேச்சு திறமை, அவர் நல்ல ஒரு ஜட்ஜ், இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அந்த பவரில் இருந்ததை பார்த்து எல்லோரும் அவரை ரொம்ப பிடிச்சி போய் அவருக்கு இது கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அவர் இயக்குன அந்த இயக்கத்தில் ப்ராப்ளம், அவர் சரியான டிசிஷன் எடுத்து அதை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாதால அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அந்த டைமில் அவர் ப்ரிசனில் இருக்கும்போது ஹி ரோட் த ஆட்டோகிராஃபி ஆஃப் இஸ் ஓன். அப்போது மை ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு அவர் எழுதினார். இவருக்கு மெயினாக இவங்க என்னது, அகெயின்ஸ்ட் த ஜூஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இவங்க இந்த யூதர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இவங்க செயல்பட்டாங்க. இதுதான் இந்த இதில் சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த டைமில் தான் ஹிட்லர் என்ட்ரி கொடுக்குறாரு. த நாசி ஸ்டேட் ஆஃப் ஹிட்லர். Republican government fell as the communists refused to collaborate with the Social Democrat. Thereupon, industrialists, bankers, and junkers prevailed upon President to own Hindenburg to design Hitler as the challenger in 1933. The Nazi state of Hitler, known as the Third Reich,
brought an end to the parliamentary democracy. ஸோ 1933 என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா அதிகாரிகளும் பேங்கர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், யாரெல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, ஹிட்லரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவரை வந்து சேலஞ்சராக கொண்டு வந்தாங்க, அவரை வந்து முன்ன நிறுத்தி செயல்பட்டாங்க. ஸோ அதனால் அந்த டைமில் என்னாச்சு, அங்கேருந்து டெமோக்ரஸி பார்லிமெண்ட்டு களையப்பட்டது. அதை விளக்கிட்டு அவங்களுடைய ஆட்சியை கொண்டு வந்தாங்க. All political parties except the Nazi party were declared legal. The army of brown shirts and jackboots troops was expanded. Hitler Youth was created and the Labour Front set up. Trade unions were abolished. Their leaders arrested. Strikes were made illegal. Wages were fixed by the government and the Labour Front was used by the Nazi control industries. Total state control was expanded over the press, the threatened the theaters, the cinema, radio and over education. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாசி பார்ட்டி என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையுமே டாமினேட் பண்ணி அவங்களுடைய பார்ட்டி டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. யூத் எல்லாருமே அதில் சேர்ந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறவங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசுகிறவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள எல்லாருக்கும் பனிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சதால் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க. நாசி policy towards Jews. Along with the respective pressures, Hitler's government followed a policy of repressing Jewish people. The laws were removed from government position, excluded from the universities and dispersed the citizenships. Jewish business were closed down and their establishment were attacked. After the outbreak of the World War II, construction camp barracks surrounded by electric fence and watch towers were built where Jews were interpreted and used to force labor. ஸோ என்ன பண்ணார் இவர், ஜூஸ் அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, யூத மக்கள், அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துனாங்க. அவங்களுக்குரிய உரிமைகள், அவங்க செய்கிற வேலை, கவர்மெண்ட் வேலை எல்லாத்தையுமே அவங்ககிட்ட பறிச்சுட்டு அவங்கள ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டில் நடக்கிற கட்டட வேலைகளுக்கெல்லாம் அவங்கள பயன்படுத்தினாங்க. அது முடிச்சுட்டு அவங்கள என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு கேஸ் பாம்பு வச்சு அவங்கள சாவடித்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேம்ப்பு உருவாக்கி லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து கொண்டுக்கிட்டே வந்தாங்க. Defiance of the Treaty of Versailles. In August 1934, Hindenburg died and Hitler, apart from being challengers, became both president and the commander-in-chief of the armed force. Hitler's foreign policy aimed at the restoring the armed strength of Germany and allowing provisions of Versailles Treaty. His deliberate attempts to breach the Treaty of Versailles. ஸோ இப்போ என்னாச்சு, 1934 வந்து ஹிண்டன்பர்க் வந்து இறந்து போகிறாரு. ஸோ ஹிண்டன்பர்க் தான் ஹெட்டாக இருந்தார். ஸோ அவருடைய பொசிஷன் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இவர் வந்து அது சீப் சேலஞ்சராக இருந்தார். ஸோ சீப் கமாண்டர் ப்ளஸ் சேலஞ்சர் எல்லாமே வந்து ஹிட்லர்கிட்ட கண்ட்ரோலில் வந்தது. அதான் ஹிட்லர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார், மொத்தம் எல்லாத்தையும் அவர் டெலாபரேட் பண்ணி அவருடைய இதை வந்து கொண்டு வந்தார். இதை தான் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார்க்கு பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் லெட் அஸ் see afterwards. Thank you children.